chief guest, special guests, members of BAPI, exhibitors, and distinguished guests. It is indeed a matter of great pleasure for me to be present here today in Asia Pharma Expo 2024. A lot has been said, and I don't think I should bore all of you by repeating the same things. The most important thing is there are certain issues and challenges that I would like to highlight. But first of all, অবশ্যই আমি প্রথমেই স্মরণ করছি শ্রদ্ধা ভরে সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং 15ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পরিবার সহ সকল শহীদদের কথা এই ভাষার মাসে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। What to say and what not to say. You see, I have been saying things which probably I cannot say now. But jai hok. The fact remains that which I would like to emphasize. Bangladesh, under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, is moving forward. এই ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকার উপায় নেই। We are having consistent GDP growth, and the country has excelled in many areas, and pharmaceuticals is, of course, no exception to it. But you know, the pharmaceutical market is also growing, and although we have a large number of companies, even if we look at right now, market share, if we look at the market share, top 10 companies enjoys about 70% of the total market, and if we take another 10-20 companies, probably 85 to 90% of the total market, we need more and more companies actually, if we really want to export and do well. And when we talk about export, only very few companies are exporting. I'm not very worried about export because actually the fact is the market is growing and the companies, local companies are happy with the growth and the sales that they're doing in the domestic market. And Bangladesh domestic market has always been the priority, topmost priority of all the local manufacturers. But at the same time, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদেরকে, এটা অনেকেই হয়তো জানে না, মানে অনেকেই জানে pharmaceuticals is not like any other commodity. এখানটায় it requires there are some regulatory requirements like the registration. In a regulated market, আপনার product registration করতে it takes about 3 to 4 years. First you have to do your plant certified, and then you have to go for product registration, and then you have to look for the right partners যাদের মাধ্যমে will do all the marketing and distribution. The good news, although our export figure is not that high yet, but the good news is more than 1,500 products are registered in about 80 to 90 countries where we have not even started exporting these products. So the first issue is there. Our major strength, what is the strength of Bangladesh? The major strength, of course, is Bangladesh is still considered as one of the cheapest source of quality medicines to be found anywhere in the world, because generic usually sells on price, and we are generic manufacturers. I mean, generic manufacturers and generic sells on price, so you have to be price competitive, and we are still considered to be one of the cheapest source of quality medicines to be found anywhere. সেটাই বলছিলাম যে অপরচুনিটি অনেক আছে, domestic, export, both. But we have embarked in an era where opportunities and challenges walk side by side. যেমন opportunity আছে, তেমন challenges আছে.
think about, I mean, quality, সবাই বলে কোয়ালিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাট ইন ফার্মাসিউটিক্যালস কোয়ালিটি ইজ আ মাস্ট, এখানে কোয়ালিটির কোনো উপায় নেই, সো ইট ক্যানট বি আ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ, সো কোয়ালিটি ইজ গিভেন, এটা থাকতেই হবে, যেটা কোয়ালিটি নেই এটা ওষুধই না, সো you need to have the capability. When we talk about capability, সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা দেখেন, লাস্ট কোভিডের সময় you have seen that whenever we didn't know which product actually is the right product to cure or treat COVID patients at that time, but still remdesivir US মার্কেটে আসার 7 দিনের মধ্যে বাংলাদেশে remdesivir লঞ্চ করলাম আমরা, বাংলাদেশি কোম্পানিরা, কোনো দেশ করতে পারেনি। প্যাক্সলোভিড, মলনুপিরাভির, যেটাই আসছে 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে বাংলাদেশ মার্কেটে এটা পাওয়া যাচ্ছে অ্যাট, আমি নট ইভেন আ ফ্র্যাকশন, এত কম দাম যেটা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। দিস ক্লিয়ারলি শোজ আওয়ার capability in both R&D and of course our manufacturing capability, এবং শুধু আমরা দেশের মানুষকে তাদের চাহিদা পূরণ করিনি, we have also exported those to different countries. So capability নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই so far Bangladesh pharmaceutical industry is concerned. But at the same time একটা শিক্ষা কিন্তু আমরা পেয়েছি, এই শিক্ষাটা, এটা আমি ইচ্ছা করে আরো বেশি এই ভাষায় বলছি। কোভিডের সময় আমরা জানি আমাদের অনেক, মানে একটা যখন নাকি আমাদের কোনো ভ্যাকসিন দরকার ছিল বা ধরেন একটা ওষুধ রেমডেসিভির বা যে কোনো ওষুধ যখন দরকার হয়েছে, একটা জিনিস বুঝেছি যে যখন নাকি ক্রাইসিস, ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস যখন লাগে তখন আসলে এইসব পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম এখান থেকে আনবো ওখান থেকে আনবো, আসলে আলটিমেটলি দেখা গেছে যে ওই সময়টায় কেউ আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেনি। এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সো আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই সমাধান করতে হবে, এবং তার চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ আমি এখনকার নিয়ে চিন্তাই করছি না। আমরা অনেকে এখন দামের কথা বলছি, আমরা অনেকে কেউ কেউ এক্সপোর্টের কথা বলছি। দ্য মেজর চ্যালেঞ্জ অফ কোর্স সামনে, বিকজ as I said, opportunities and challenges work side by side. We are very happy and proud যে under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina in 2026 we will be graduating from an LDC to a developing country. এটা তো একটা বিরাট মানে ব্যাপার আমাদের জন্য। এর চেয়ে গর্বের ব্যাপার তো আর কিছু হতে পারে না যে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটার সাথে সাথে as I said সমস্যাও আছে। এন্ড আমাকে যদি ব্যক্তিগতভাবে কেউ জিজ্ঞেস করে, আমি আপনাদেরকে বলতে পারি এই হেলথ সেক্টর, মানুষজন এক্সপোর্ট বা বিভিন্ন অন্য কমোডিটি নিয়ে খুব চিন্তিত। সরকারের সবচেয়ে বড় বিপদ বা ধাক্কা বা চ্যালেঞ্জ এই সরকার ফেস করতে হবে, সেটা হচ্ছে এই হেলথ সেক্টরে। There will be two, আমি আজকে এলাবোরেট করছি না, two major issues. ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি, এই প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, কারণ এখন যে সমস্ত ওষুধগুলো হচ্ছে বা আসছে অ্যান্টিভাইরালস, এগুলো কিন্তু আসলে ট্রিটমেন্ট আগে থেকে কেউ জানে না। তো তখন যেগুলো আসবে ওগুলো আমরা যেমন এখন চট করে বানিয়ে ফেলতাম, তখন তো আর বানাতে পারবো না আফটার 2026, বিকজ তখন আমাদেরকে অফকোর্স অ্যাজ এ মেম্বার অফ WTO আমাদের এতদিন তো আমরা প্রোডাক্ট পেটেন্ট দেয়নি, বাট উই হ্যাভ টু, এখন তো দিতে হবে, অ্যান্ড উই ক্যানট প্রডিউস দোজ ফর 20 years। কোথায় পাবো আমরা? দ্য ফার্স্ট প্রবলেম উইল বি অ্যাভেলেবিলিটি, অ্যান্ড সেকেন্ড অফ কোর্স ইজ অ্যাফোর্ডেবিলিটি। যদি পাওয়াও যায়, যে দাম হবে, whether we can afford it. সো আমি বলছি যে আমি মনে করি এই মুহূর্তে we should prepare ourselves. Already we are late. We have to prepare ourselves to face the post-graduation challenges, specifically the health sector. কারণ আমাদের এখানে out of pocket expenditure is the highest probably in the world.
সো আমি বলছি যে এইখানটায় একসাথে কাজ করতে হবে। এইখানটায় একসাথে যদি আমরা কাজ করতে না পারি তাহলে সবচেয়ে বড় বিপদ আমি দেখছি হতে পারে এই হেলথ সেক্টরে। বাট দ্য গুড থিং ইজ এই programs like say this Asia Pharma Expo, I heard 750 exhibitors. That's really encouraging because এই যে post WTO challenges or post graduation challenges face করতে গেলে we need partners and alliances. We can't do it ourselves. We need suppliers, world class suppliers of raw materials, excipients, equipments and machineries, all the technology-driven companies, including pharmaceutical manufacturers. We need to have association and partnership with all the leading companies available around the globe. এদের সাথে আমাদের আসা দরকার এবং এখানে আজকে এতগুলো কোম্পানি এসছে জেনে সত্যি আমি খুব আনন্দিত। আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, সাধারণত কি হয়, ধরেন আমি যখন নাকি সে বেক্সিমকো ফার্মায় ছিলাম, এই ধরনের এক্সিবিশন কিন্তু বিদেশেও হয়, জার্মানিতে সবচেয়ে বেশি হয়। তো ধরেন আমরা বিদেশে যেতাম, কে যেত? একজন দুজন, আমি আমার সাথে হয়তো একজন কি দুজন। কিন্তু আসলে যারা নাকি ফার্মাসিস্ট এন্ড কেমিস্ট হু আর ওয়ার্কিং ইন দি ফ্যাক্টরিজ, যারা নাকি আসলে কাজ করে, এদের কিন্তু আসলে ওখানে যাওয়ার সুযোগটা হয় না, দেখে চুজ করা, বোঝা, শেখার ওই সুযোগটা হয় না। কাজে এটা একটা এক্সেলেন্ট প্ল্যাটফর্ম ফর অল দি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি যারা লোকজন আছেন, বিশেষ করে ফার্মাসিস্ট, কেমিস্ট, মাইক্রোবায়োলজিস্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স, এদের জন্য একটা এক্সেলেন্ট অপরচুনিটি টু এখানে এই দেশে এক জায়গায় এসে এতগুলো কোম্পানির এতগুলো প্রোডাক্ট, এতগুলো নতুন নতুন টেকনোলজি দেখার একটা সুযোগ। এটা আমি মনে করি একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ এটার জন্য। এবং যাই হোক, আজকে এটুকুই থাক, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় আমাদের চিফ গেস্ট। উনি অত্যন্ত ব্যস্ত আগেও ছিলেন, উনি মন্ত্রী হওয়ার আগের থেকেই অসম্ভব ব্যস্ত মানুষ, আর এখন উনি মন্ত্রী হয়েছে মানে এমন একটা মন্ত্রণালয়, এটা আমার চেয়ে কেউ ভালো জানে না যে আসলে এটা ওনার টাইম ম্যানেজ করা কিভাবে করবেন আমি জানি না। আসলে এত সমস্যা, এই এতগুলো দিকে নজর দিতে হয়, অ্যান্ড ইটস এ হিউজ মিনিস্ট্রি, এমন একটা যেটা মানে ইটস মানুষের জীবনের ব্যাপার এখানটায়, এর চেয়ে ইম্পর্টেন্ট তার কিছু হতে পারে না। উনি আজকে এখানে এসছেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি জিপি এক্সপো, ওরা যারা নাকি প্রতি বছরই আমাদেরকে সাহায্য করে, তাদেরকে এবং সকল এক্সিবিটার্সকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।